बुद्धि अहंकार चित्यानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिर्भुवो न तेजो न वायुः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न सप्तधातु न पञ्चकोशा न पाणिपादौ न च पास्तवायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वादनैव मे नैवमात्सर्यो वा न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्ति न मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो 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 আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ओम अग्नि मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता ओम मनोषि प्रतिष्ठिता मनवे वाचि प्रतिष्ठिता आविः मे देहि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रं संददामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु शांति 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 आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः आपयन्तु श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो निराकरणमस्तु
निराकरणं मे अस्तु निराकरमस्तु निराकरं मे अस्तु से मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्य मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हर्यो शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायो नमो ब्रह्मणे नमः देवाय शिव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि शिव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वकारमवतु सत्त्वमवतु तद्वकारमवतु मामवतु वकारम् आवतु माम् आवतु वकारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं कर्णेभिः शृण्वां
Hirayangaitu Swangshatanovihi Devahi Yathayu Shanti 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 Om Om Shanti 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 আমরা আজ আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি পর্বের আজকে 1000তম পর্ব। আজ 2025 সালের অক্টোবর মাসের 12 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মডেল, ডিজিটাল সানডে টপিক 292nd সেশন অফ দিস ডিজিটাল সানডে টক মোড। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ দিব্য কর্ম, ডিভাইন ওয়ার্ক। ডিভাইন ওয়ার্ক এটি একটি বিশেষ নানা ধরনের আলোচনা, নানা ধরনের প্রশ্ন, নানা ধরনের জিজ্ঞাসা, নানা বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টিকে মিলিয়ে বা বহু রকম এর রচনা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। The dharma, the action of the word, can it be something transcendental? এটা অনেক কোশ্চেন হয়েছিল। আমি প্রথমে ওয়েস্টার্ন ফিলসফিতে কি প্রশ্ন উঠেছে সেটা আমরা একটু আলোচনা করে দেখি। The first question was raised by Pythagoras, and then one of the issue was elaborated by Aristotle in the second phase of his development of thought. And later on, this was actually partly taken, partly rejected as a kind of quest or questioning life by the later period of philosophers until the modern period. And mostly the philosophers in the modern period or just pre-modern period, early last century, they had raised the question from different angles. The first issue, which was there in Pythagoras and Aristotle, the issue was whether meaning if you are initiating, যখন আমরা কোনো একটা কাজকে নিচ্ছি সেই কাজের একটা পরিধি আছে। প্রশ্নটা এইরকম ভাবে উঠলো যে কাজের যে পরিধি, সেই পরিধির বাইরে সেই কাজটির আর কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে। একটা এক্সাম্পল হলো যে একজন কার্পেন্টার, তিনি তার কার্পেন্ট্রি ওয়ার্ক করছেন, তিনি তার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলেন এবং প্রোডাক্টটি বাজারে বিক্রি হয়ে গেল। তিনি তার প্রোডাক্ট তৈরি করার যে উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়, সেই উদ্দেশ্য হলো তিনি কিছু রোজগার করলেন, কিছু আয় হলো, যা তার খরচা হয়েছিল সে থেকে বেশি একটু কিছু পেলেন, ওটা তার আয়। এই যে আয় হলো, সেই আয়ের দ্বারা তিনি জীবন যাপন করছেন, এই হলো তার কাজের পরিধি। আবার তিনি কার্পেন্ট্রি করছেন, আবার আয় হচ্ছে, আবার তিনি এভাবে তার জীবন চলছে, হয়তো এগিয়ে চলছে বা কোনো সময় হয়তো সেই চলার পথে ধাক্কা আসছে ইত্যাদি। তো দ্য কার্পেন্টার, তিনি যে এই তার যে ওয়ার্কটা করছেন, সেই ওয়ার্কের দ্বারা তিনি আর কিছু করছেন। তিনি যে কার্পেন্টার তার যে ওয়ার্কটা করছেন, তাতে তিনি ওই তার যে প্রোডাক্টটা সেটাই করছেন, আর প্রোডাক্টের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক সেগুলো হলো তার ভ্যালু, তার টাকা পয়সা যা যা পাওয়া গেল, এইসব নিয়ে তিনি যে হলেন, এটি তার ওই কাজের পরিচয়। অর্থাৎ the work is known as someone or some unit or something which contributes to some gains or some effective gains in the context of the society or
some collective system, and that gains is gains is gains are in material terms, financial terms, and therefore the person has contributed something to earn his livelihood or to get a gain out of it. এর বাইরে আর কোনো পরিচয় সেখানে কিছু রাখা যায় না। বললেন যে এটা এর বাইরে কিছু বলতে গেলে সেটা রেশনাল না, সেটি বিয়ন্ড রেশনাল। আর যখন ইকোনমিক্সটা আসলেন পিকচারে, অ্যাডাম স্মিথ যখন তিনি লেবারকে আলোচনা করছেন, the producers of the labor by this time ফ্যাক্টরি শুরু হয়েছে, ওই স্পিনিং মিল শুরু হয়েছে, তারপর কাপড়ের লম্বা লম্বা ক্লথ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। তো যখন এই শুরু হয়েছে তখন একটা কালেকটিভ ওয়ার্ক এসে গেল, এবং কালেকটিভ ওয়ার্ক থেকে এমন অনেক কিছু হলো যেটা একজন একটা কাজ শেষ করতে পারছে না। একটা কাজের শেষ করতে হলে অনেকগুলো মানুষ লাগে। যেমন যিনি উইভিং এর মধ্যে আছেন, যিনি ওই মেশিনটা রান করছেন, তিনি মেশিনটাই রান করছেন, তিনি মেশিনটার চাকা ঘোরানোর জন্য যা যা দরকার সেইগুলোই করছে। আবার যিনি ওই যেটা প্রোডাক্টটা তৈরি হলো, তার যে ফিনিশ প্রোডাক্ট হলো, সেটা যিনি দেখছেন তিনি ওটাই দেখছেন। আবার আরো একটু এগিয়ে যিনি ওইটাকে এবার একটা ব্যবহারযোগ্য প্রোডাক্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে রং করা হলো, সেখানে ব্লিচিং হলো, তাকে ড্রাই করা হলো, ইত্যাদি যে হলো, এবং ফাইনালি কেউ কেউ থাকছেন যারা ওটাকে প্যাকিং করে প্যাকেজিং করে এবার তুলে দিলেন। যা ব্যবস্থা আছে পরিবহনের, সেই পরিবহনে যিনি কিনবেন বা যারা কিনবেন বা যেভাবে বিক্রি হবে সেই বিক্রির জায়গাটায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই এতগুলো কাজ, সেই কাজের তো কাজটা শেষ হলো না, ওখান থেকে বিক্রির জায়গায় চলে গেল, সেখান থেকে বড় ক্রেতা কিনলেন, সেখান থেকে ছোট ক্রেতা কিনলেন, ছোট ক্রেতার কাছ থেকে চলে গেল যিনি ব্যবহার করবেন, তিনি কিনলেন, কনজিউমার তিনি কিনলেন, তিনি ব্যবহার করবেন, এই পর্যন্ত গিয়ে একটা কাজের একটা বৃত্ত শেষ হল। তো অ্যাডাম স্মিথ বললেন যে এখানে যে একজন যে সব কাজ করতে পারে এই থিওরিটা বাতিল হয়ে গেল। এখন একজন এক ধরনের কাজ করলে সেটা ভালো, তিনি হয়তো ইচ্ছে করলে আরো অন্য ধরনের কাজ করতে পারবেন, কিন্তু তার যে বিশেষত্ব আছে কাজের, সেই কাজটি তিনি এক ধরনের কাজ করলে তার ওই কাজের বিশেষত্বের গুণে সেই কাজটা আরো ভালো হবে, স্পেশালাইজেশন অর এফিসিয়েন্সি বেসড ওয়ার্ক। এবার তার জন্য তিনি প্রত্যেকটা লেভেলে কাজটি যেমন চলছে, প্রত্যেক লেভেলে প্রত্যেক স্তরে স্তরে সেই কাজের মধ্যে একটা ভ্যালু তৈরি হবে, একটা তার মধ্যে একটা সম্পদের মূল্য তৈরি হবে। এই মূল্যটা বাড়তে যাবে যত কাজটা আরো প্ল্যান হবে। যখন প্রথমে তৈরি হলো উইভিং, তারপরে যখন তার ব্লিচিং হলো তার ভ্যালু বেড়ে গেল, তারপরে যখন তার ডাইং হলো আর রং করা হলো তার ভ্যালু বেড়ে গেল, তারপরে যখন সেটাকে ফিনিশ করা হলো তার ভ্যালু বেড়ে গেল, তারপরে যখন তাকে প্যাকেজিং করে একেবারে খুব সুন্দর শোভনীয় একটা কিছু করা হলো তার ভ্যালু আরো বেড়ে গেল। এবার যখন নানা মাধ্যমে সেটি যিনি ব্যবহার করবেন তার কাছে যখন এসে পৌঁছাবে, তিনি হয়তো একখানেই ব্যবহার করবেন, তার সামনে অনেকগুলো এসে গেল, তিনি একখানা ব্যবহার করবার জন্য নিল। এই যে আসলো, এখানে বৃত্তটা প্রায় শেষের দিকে। উনি ব্যবহার করা হয়ে গেলেন, যখন ব্যবহার করা হয়ে গেল তখন তার যে মনোভাব, সেই মনোভাবে গিয়ে এই পুরো কাজটা শেষ হলো। এই প্রতিটি স্তরে কিছুটা ভ্যালু বাড়তে কি শেষ হলো। আর প্রতিটা স্তরের মধ্যে রয়েছে কিছু কর্মকুশলতা, এক্সপার্টাইজ, কিছু এফিসিয়েন্সির দ্বারা সেই তার গুণাগুণের পরিমাপ হয়তো বাড়া কমা হতে পারে বা নাও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেকানিস্টিক প্রোডাকশনে সেখানে গুণাগুণ ইম্প্যাক্ট করবে না ইন্ডিভিজুয়ালে, হয় হবে না হলে হবে। আর যেখানে হ্যান্ডওয়ার্কস এর রোল আছে সেখানে এফিসিয়েন্সিটা কাজ করবে। আর এভাবে হতে হতে যখন ফাইনাল প্রোডাক্টটা আসবে তখন তার মধ্যে এই এতজন যে ছিল সবারই কন্ট্রিবিউশন রয়ে গেল।
ওয়ারেনস্টিন বললেন যে এখানে এই যে সবার কন্ট্রিবিউশন এসে গেল, প্রতিটা স্তরে স্তরেই সবাই একটা করে অতিরিক্ত মূল্য অর্থাৎ অ্যাডিশনাল ভ্যালু ওখানে চাপিয়ে দেয়। অ্যাডিশনাল ভ্যালু যেটা চাপিয়ে দেওয়া হলো সেটা হতে হতে ফাইনালে গিয়ে প্রাইসিং শুরু, তার দাম ঠিক হলো। এই যখন হয়ে কাজটা ওই 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 বস্তুটা যখন ব্যবহার হয়ে শেষ হলো, তখন এই কর্মটা পুরোটা একটা সাইকেল শেষ হয়ে গেল। কৃষিক্ষেত্রে হয়তো অন্যরকম, অবশ্য অন্যরকম। সেখানে জমি তৈরি করা হলো, বীজ দেওয়া হলো, ফসল তৈরি হচ্ছে, জল আসলো বা জলের ব্যবস্থা করা হলো, তারপরে একসময় ফসল পেকে গেল, তাকে যাতে অন্য পোকামাকড় খেয়ে না নেয় তার জন্য পরিষেবা দেওয়া হলো। তারপরে যখন সে পেকে গেল, যখন তৈরি হয়ে গেল, তাকে নেওয়া হলো। নেওয়া হয়েই সেই কাজটা শেষ হলো না, নেওয়া হলো, তারপরে তাকে উপযুক্তভাবে বিন্যাস করা হলো, তাকে উপযুক্তভাবে প্রসেস করে এবারে যারা সেটিকে অনেক কিনে অল্প অল্প যারা বিক্রি করবেন তাদের কাছে রিটেলার্স তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে যিনি সেটাকে ব্যবহার করবেন বা ভোগ করবেন কনজিউমার, তার কাছে সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই যে চেইন অফ অ্যাক্টিভিটি, এই প্রতিটি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা অ্যাকশন কম্পোনেন্ট আছে। প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি অ্যাকশন দ্বারা তৈরি হয়েছে বলেই অ্যাক্টিভিটি বলা হচ্ছে, কর্ম হয়ে গেছে সবার মধ্যে। এই প্রত্যেকটা কর্মের ধর্ম, তাদের নেচারটা আলাদা আলাদা। তাহলে এই নেচারটা যদি আলাদা হয়ে থাকে, তো ইজ দেয়ার এনি ইউনিফাইড প্রিন্সিপল wherein the person can have some identification with the work? এটি প্রি মিডিভাল পিরিয়ডে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনে যেটা আসলো, অ্যারিস্টটল বললেন যে আই হ্যাভ এ রাইট ওভার দ্য প্রোডাক্ট। When I am into the making of the product, I have created a right in the product. এটা আরো বড় করে যখন, আমরা দেখাতে বা আরো আমি ইকোনমিক্স কথা বলছি না, পিওর ফিলসফিতে যখন ব্রিটিশ ফিলসফারদের কাছে আসলো, জার্মান ফিলসফারদের কাছে আসলো, তারা প্রশ্ন তুললেন যে আমার রাইটটা ইজ ইট ক্ল্যাশিং উইথ দ্য রাইট অফ আদার্স? ইফ নট, দেন মাই রাইট পারসিস্ট, and if it is not clashing, then it coexists with the right of others. তাহলে একটা প্রোডাক্টের মধ্যে অনেকের রাইট এসে গেল। এই অনেকের যখন রাইট এসে গেল, তখন তার রাইটসটা কত এক্সটেন্ড সেটা বোঝবার জন্য এবার লেবারের সেই মূল্য যেটি, তার মধ্যে যে ভ্যালু হলো, সেই ভ্যালুটাকে বার করা হলো। কেউ সেই ভ্যালুটাকে বার করবার ক্ষেত্রে সারপ্লাস ভ্যালুর তত্ত্ব আনবেন। সারপ্লাস ভ্যালু অর্থাৎ আমি ভ্যালু পেলাম যেটা, তার থেকে আমি ভ্যালু বেশি তৈরি করব। অবভিয়াসলি যদি ভ্যালু বেশি তৈরি না হয়, তাহলে প্রোডাক্টটা তো আসবে না, আর পরে টেবিল অব্দি প্রোডাক্টটা যাবে না। তাই surplus value is inbuilt in the entire process. A surplus value is measured in terms of the financials or the monetary terms. ওয়ার্কটা এখন মেজার হচ্ছে এই দৃষ্টিতে যে ওয়ার্ক ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু সাম গেইনস। এরা বললেন যে ওয়ার্কটা যখন আসছে, আমরা যখন এখানে এসে বার্টন যেমন সামারাইজ করছেন in the context of the Western philosophies of almost all different types of contributions, Barton Russell is coming to one observation that the contributions of many or from many corners or from many sources are actually leading to the unified contribution on the product. And any value that the product generates is to be apportioned in the context of the makers at different phases of the product, including the material which was created to create this final product, and that material is known as a raw material. So it has to be counted from the context of the raw material. আবার যখন ভ্যালুয়েশন হয়, তখন র মেটেরিয়াল যারা মেকার তাদের কনটেক্সটকে আর ধরা হয় না, ওটাকে গিভেন ধরা হয় যে ভ্যালু হুইচ ইজ দেয়ার in the intake point of the factory and the output point of the factory. এটা কি ধরা হয়, যেটা মেকানিস্টিক সিস্টেম বা ফ্যাক্টরি বেস। কর্মের চরিত্রটা তাহলে এমন হচ্ছে যে কর্ম এখানে
নিজের মতো করে কর্ম করলেন উইদাউট দি পার্সোনাল অবজেক্টিভ ইন দ্যাট, তাহলে এখানে কি অবজারভেশন করা গেল? ওনারা কি ফাইনালি আর একটা অবজারভেশন করলেন, বাবুল রাসেল সেটি আবার মেনশনও করলেন যে then the work that is devoted to the product or given to the product, the work turns into an impersonal work. So impersonality in the contribution of the work, এটা ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের কনসেপ্টেও আছে। এটা আমাদের ভাববার কোনো কারণ নেই যে the impersonality for doing the work or creating a work or creating a product through certain work or creating a kind of bunch of services and with a combination of work is only Indian origin or Oriental in nature. এটা ভাববার কারণ। Impersonality in the work has been also observed, identified, and talked about in the Western civilization, but from a different angle. What was the impersonality? The impersonality, আমরা এই পয়েন্টে যাব যেটি যারা philosophical point of view থেকে those who have taken it into account, হেগেল যখন এই পয়েন্টটাকে নিলেন যে ওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি কে করবে, একটা প্রোডাক্ট হলো, দেন প্রোডাক্টের পেছনে যে লেবারটা আসবে, ওয়ার্কটা হলো, হু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ডান দিস, উই নিড টু আইডেন্টিফাই। হেগেলের পয়েন্ট হলো যে আমরা যদি একটা প্রোডাক্টকে পেতে চাই, then we need to have a synthetic view of everyone, a kind of synthesis in the context of the work wherein everybody has contributed and contributed with the objective of making the product a superior one or the greater one. Here was the difference between Hegel and his, later people or his disciples or those who have, inherited his concept and explained in their own ways. এখানে আসলে সমস্যাটা আসলো he had talked about the homogeneity and collectiveness. পরে যখন এই পয়েন্টটা উঠলো যে লেবার সেন্ট্রিক ভাবনা যখন উঠলো, লেবার সেন্ট্রিক ভাবনাটা উঠলো যে there has been an exploitation in the context of software because the labor has contributed chiefly mainly towards making of the product. But when the value of the product is earned by the factory or the entity, the value of the product goes mostly in the hands of the operators or the proprietors of the entity or the leaders of the entity, managers of the entity. So the labor is getting deprived, and the deprivation is so much, it can be called as the exploitation, and therefore the laborers of the world should find and feel that they are getting exploited, so they should join hands with each other, make a revolt and capture the sources of powers to make a reverse of it. However, the later history of the world has proved that, this is not going to happen and this cannot happen in any way and did not happen ever. What happened was a rationalization of the policies. Over a period of time, the rationalization of the policies have occurred, and the rationalization has actually worked on the principle of impersonality. একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবার পথে কতজন কাজ করেছে, তার কতটুকু ভূমিকা, এটা আইডেন্টিফাই করবার এখন mechanistic system and computers are trying to do a simulation of that, and there are certain methods which are doing approximation. In the approximation, what are they doing? They are doing actually in the approximation something which is actually a contribution of many, but not exactly contribution of one person. So identifying the exact contribution of one person is not possible in a collective system. আমাদের এখানে ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত উপদেশ দিয়েছে। অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন, বিষাদগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে তাকে গাইড করলেন কেন না, অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন, তার মধ্যে খুবই খারাপ একটা অবস্থা তৈরি হলো। অর্জুন বিষাদ যোগের শেষে দেখা যাচ্ছে অর্জুন আর নাড়াতে পারছেন না, তার হাত থেকে গান্ডি পড়ে গেল, তিনি নিজে বসে পড়ছেন, তিনি যুদ্ধ করতে পারবেন না, তার মনোভাব চেঞ্জ হয়ে গেল, তিনি বললেন এই যুদ্ধে আমার দরকার নেই,
আমি এই লাখপতি চাই না, আমি রাজ্য চাই না, আমি কোনো কিছু চাই না, সবকিছু যে যা খুশি করে ফেলুক, আমি কিছু চাই না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যুদ্ধটি যে হলো তার পেছনে একটা পারপাসটা ছিল, সেটি প্রথম আহ, একেবারেই সূচনাতে শুরুতে ধৃতরাষ্ট্রের একটি মাত্র উক্তি আছে ভগবদ গীতায়, এবং সেজন্য ধৃতরাষ্ট্র ভগবদ গীতার একজন অংশীদারী। একটি আহ, উক্তি আছে, সেখানে তিনি বললেন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎস, যুদ্ধের জন্য অনেকে সমবেত হয়েছে। এই কুরুক্ষেত্র সেটি একটা ধর্মক্ষেত্র। তাই তিনি তার সহকারী সঞ্জয়কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি আমাকে আপনি ব্যাখ্যা করো, বলো এই ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র কি হলো। দুপক্ষ আমার ছেলেরা এবং তাদের শত্রুরা তারা সমবেত হয়েছে যুদ্ধের জন্য, সেখানে কি হলো বা কি হচ্ছে আমি অন্ধ, তাই তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করো। অর্থাৎ শুরুতে তিনি যে শব্দ, যে কথাটি বললেন ধর্মক্ষেত্র, ভগবদ গীতার সূচনার প্রথম শব্দটি হলো ধর্মক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্র দিয়ে ভগবদ গীতার সূচনা হয়েছে। এই কুরুক্ষেত্রটা কি না, এটা একটি ধর্মক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্রের ব্যাপারটা কি না, ধর্মক্ষেত্র হচ্ছে সেই স্থান যে স্থানে ধর্ম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ধর্ম তাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে রাইটিয়াসনেস, নট এ রিলিজিয়ন, ইটস এ রাইটিয়াসনেস বলা হয়েছে। রাইটিয়াসনেস কি না, কিছু 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 ভ্যালুস, কিছু গুণাবলী, যে গুণাবলীগুলি ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়, সেই গুণাবলীগুলি, এই গুণাবলীগুলি হলো রাইটিয়াসনেস। এই রাইটিয়াসনেস কে দিয়েই ভাগবত গীতার সূচনা হলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা পুরো অধ্যায়ে কর্মযোগ শেখালেন। কর্মযোগ কি শেখালেন না, বললেন কর্ম কিভাবে করতে হবে, কেন করতে হবে, কর্ম করা উচিত কিনা, বা কর্ম করলে কি সবচেয়ে ভালো কর্ম কোনটা হবে, কোন কর্মটি সবচেয়ে ভালো হবে। এই বিভিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মের কথায় প্রবেশ করবার আগে অর্জুনকে তিনি আমাদের আত্মতত্ত্ব বোঝালেন। আত্মতত্ত্ব কেন বোঝালেন? অর্জুন বললেন তার পাপ হবে। তিনি বললেন এই এত সব লোককে মেরে দিলে তার পাপ হবে ইত্যাদি, পাপের জন্য তারপরে সামাজিক বিন্যাস নষ্ট হয়ে যাবে, ছেলেরা সব মরে যাবে, তারপরে সমাজে বিশৃঙ্খলা আসবে, পরবর্তী যে সমস্ত জেনারেশন সেগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসে যাবে, সমাজের মধ্যে যে সামাজিক ন্যায় নিষ্ঠা, ধর্ম, সত্যবোধ, সেগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, পরিবর্তন হয়ে যাবে, এইসব কিছু হবে। অর্জুনের মনে এই সন্দেহ আসলো যে সামাজিক বিন্যাস নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন না। আত্মীয় স্বজনকে মারা হবে, সেই জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন না। সর্বোপরি তিনি যাদেরকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করেন তাদেরকে মারতে হবে, সেই জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন। তিনি যুদ্ধ করবেন না এই জন্যই যে প্রতিপক্ষে তার সমস্ত শ্রদ্ধেয় অনেকে আছেন, যাদের সঙ্গে তার একটা আত্মার সম্পর্ক, মনের একটা খুব বড় সম্পর্ক আছে, তার সঙ্গে একটা যেন হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, এরকম মানুষদেরও তাকে মারতে হয়। তাই জন্য তিনি যুদ্ধ করবেন। তো বাবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথম যে তিনি বললেন সেটি হলো যে যেটার জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়, তুমি সেটা তুমি অনুশোচনা করছো। আর একটা বললেন যে যেটার জন্য তুমি পীড়িত হওয়া উচিত নয়, তুমি নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী, আহ আহ অভিজ্ঞ বলে মনে করে তুমি সেটার জন্য তুমি পীড়িত হচ্ছ। আর যেটা তুমি ভুলে গেলে সেটা হলো তোমার যে তুমি কর্তব্য কর্ম ছিল, তুমি সেই কর্তব্য কর্ম থেকে ভুলে গেলে। কর্তব্য কর্ম কর্তব্য কর্ম ভুলে যাওয়ার ফলে তুমি মধ্যে এই আবেশ এসে গেল, এবং সেই আবেশটি এমন ভাবে এসে গেল যে তুমি তোমার সমস্ত কর্ম থেকে বিরত হয়ে গেলে। এখন এখানে যে কর্মটি হবে, অর্জুনের যে কর্ম, সেটি যদি আমরা এবার if we put it across the mind and the development of thoughts in the Western civilization, আমি ধরে নিচ্ছি এই শতাব্দী, বিগত শতাব্দীর শেষ অব্দি যে থটস গুলো উঠেছে, এখন যে থটস গুলো আছে সেখানে এই ফান্ডামেন্টাল থিঙ্কিং এর আর নতুন করে কোনো থটস 80s এর পরে আর আসে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড থেকে।
ফান্ডামেন্টাল থেকে কি নতুন থটস কিছু আসে। আমাদের ভারতবর্ষে এখন নতুন থটস কিছু কিছু করবার চেষ্টা হচ্ছে, আহ, সেটা চেষ্টা চলছে। কয়েকটি জায়গাতে চেষ্টা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে, যেমন পন্ডিচেরিতে হয়েছিল কিছুটা, যেমন আরো কয়েকটি মনাস্ট্রিতে কিছুটা হয়েছিল, কিন্তু সেটা খুব একটা স্প্রেই করেনি। আর একেবারেই আহ, নতুন, যার মাত্র 25 বছর বা তার একটু কম, যেটা ভিজিবিলিটিতে এসছে, আহ, বা দেখা যেতে পারে সব মিলে প্রায় 40 ইয়ার্স প্লাস, সত্যের পথের যে উদ্যোগটা সেটা একটা আছে, সেটা এতটাই ছোট, এতটাই ক্ষীণমাত্রায় আছে এখন পর্যন্ত। আগামী দিনে হয়তো ক্ষীণমাত্রায় থাকবে না, কিন্তু এখন পর্যন্ত যে ক্ষীণমাত্রায় আছে সেটা এই কয়েকজন মাত্র, তারা এটি তর্জমা করেন। আর সত্যের পর যখন আমরা বিভিন্ন স্থানে পাঠাই, তখন যারা স্টলে যারা পত্রিকা বিক্রি করেন, they say that পত্রিকা পড়তে অনেকেই আগ্রহী হয়ে আসেন, কিন্তু পত্রিকার তো 5 টাকা দাম, এটা একটা সমস্যা। তো সত্যের পথের পক্ষ থেকে সবাইকে বলা হয়েছে যে দাম কাউকে দিতে হবে না, দয়া করে যদি কেউ পড়েন ভালো করে। তো আমরা কোনো স্টল থেকে কোথাও থেকে উই ডোন্ট কালেক্ট এনি মানি ফ্রম এনিওয়্যার। হাইবার যদি কেউ পাঠিয়ে দেন তাকে আমরা ফিরিয়ে নিই। সো সিক নট, অ্যাভয়েড নট, দিস ইজ আওয়ার পলিসি। সত্যের পথ যে কর্মের কথা বলে, সেই কর্মের কথাটা অন্যরকম। আমরা এই পথেই আসবো। এটির মূল ভিত্তিতে আমাদের ভগবত গীতা কিছুটা, আর আমাদের সমগ্র বেদশাস্ত্র বাকি। কর্মের প্রধানটি আমরা যে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনে, যেটি এটি ডিটেলস আলোচনা করা যেতে পারে, কি কি বললেন ইত্যাদি এইভাবে। তো আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না, সামারিটা বলে দিলাম, একেবারেই সিনপটিক সামারি। এই সিনপটিক সামারির মধ্যে এটা দেখা যাচ্ছে ইম্পার্সোনালিটি অফ দি ওয়ার্ক অর ওয়ার্কিং, এটা ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন এসেছে। এটা অস্বীকার করা কারোর পক্ষে উচিত না, সম্ভব না। এটা সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স ইজ দেয়ার, নানাভাবে সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স আমাদের কাছে এসেছে, এবং প্রচুর পাবলিকেশনও সেখানে এসেছে। তো ইম্পার্সোনালিটি অফ দ্য ওয়ার্ক, এটি ইজ নট, এটা আমাদের ভগবত গীতার একটা প্রথম কথা, কিন্তু এই কথাটি এখন বিশ্বমানের সব জায়গাতেই এসে গেল। জাপানিজ ফিলোসফি যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ওয়ার্ল্ডে যখন ওরা প্রথম পেনিট্রেট করতে চাইলেন, they wanted to penetrate through the philosophical route. ওরা যে ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়ার্ক, কর্পোরেট, বিজনেস, মার্কেট, এই সব ক্ষেত্রে ফিলোসফিক্যাল পয়েন্টটাকে হাইলাইট করলেন, টু গেইন অ্যান্ড টু হ্যাভ অ্যান অ্যাট্রাকশন অফ দি ফাইনাল মাইন্ডস অফ দি ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড দ্য মিডল অ্যান্ড দি এশিয়ান ওয়ার্ল্ড। এবং গ্রাজুয়ালি তারা সাকসেসফুল হয়ে গেল, অনেকদিন ধরে পার্সু করতে হয়েছে, প্রায় 3 ডিকেড ধরে তাদের পার্সু করতে হয়েছে। আফটার দ্যাট দে গট দেয়ার ভিউজ accepted and established very strongly and in a challenging position. ইম্পার্সোনালিটি অফ দ্য ওয়ার্কের ধরনটা কি? আপনি ওয়ার্কটা কন্ট্রিবিউট করছেন, কেউ একজন ওয়ার্ক কন্ট্রিবিউট করছে, সেই ওয়ার্কের ক্লেমটা সে নিচ্ছে না, এটা হলো ইম্পার্সোনাল। I have contributed to making of this car. এই ক্লেমটা nobody in the car manufacturing company is making. Or apparel manufacturing যে কোম্পানি, সেখানে যিনি কোনো ওয়ার্ক করছেন, একজন ইন্ডিভিজুয়াল ইন আইসোলেশন এসে ক্লেম করছেন না যে মাই কন্ট্রিবিউশন ইজ দেয়ার ইন দি ফাইনাল প্রোডাক্ট অফ দিস। হাইবার সবারই পরিচয়ের মধ্যে এটা আছে যে আই এম এ পার্ট অফ দিস মেকিং, or I am a part of this business journey. I am a part of this economic history. এই পর্যন্ত আসছে। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটি বললেন, এটি হলো যে তুমি এই কর্মটাকে এবার তুমি ইন আইসোলেশন দেখো, ইউ অ্যান্ড ইয়োর ওয়ার্ক, এই দুটো কিছু আলাদা। তোমার ওয়ার্কটা কে তুমি এবার অবজার্ভ, তোমার কি ওয়ার্কটা ছিল, হোয়াট ওয়াজ ইয়োর ডেস্টাইন ওয়ার্ক। তোমাকে তোমাকে সার্বিকভাবে তুমি বুঝতে পারছো ইউ আর বিং চলছে, তোমাকে সার্বিকভাবে
বেছে নেওয়া হয়েছে, তুমি সেভাবে গড়ে উঠেছো। কখন থেকে? একেবারেই প্রথম থেকে। তুমি প্রথম থেকে গড়ে উঠেছো, দি বেস্ট টিচার্স তুমি পেয়েছো। তুমি যখন তুমি যখন যুদ্ধবিদ্যা শিখছো, সেরা যোদ্ধা যারা ছিল তাদের কাছে শিখেছো। ভীষ্ম তিনি একজন সেরা যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। তিনি নিজে সযত্নে ওকে অনেক বিদ্যা শিখিয়েছেন। দ্রোণাচার্য তার অফিসিয়াল টিচার ছিলেন। দ্রোণাচার্যের উনি শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন, ডিসাইপল ছিলেন, শিষ্য ছিলেন। ভগবান তাদেরকে নানাভাবে নানা পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে, বনের পথে যেতে হয়েছে, সেখানে নানা পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, নানা সময়ের মধ্য দিয়ে। একটা সময়ে ভগবান শিব স্বয়ং এসে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে তাকে কৃপা করে তিনি দেবতাদের মাঝে তাকে নিয়ে গেলেন। দেবতাদের সমস্ত অস্ত্র যুদ্ধবিদ্যা সবই তার অভিগত হয়ে গেল, যেটি আর কেউই সেই সুযোগটা পায়নি। এত বড় সুযোগ, যেখানে সমস্ত দেবতার যা কিছু অস্ত্রের, যা কিছু যুদ্ধবিদ্যার, সবকিছুর ভান্ডার তার মধ্যে এসে গেল। স্বয়ং শিব মহাদেব দেবাদিদেব তিনি তার সমস্ত যা কিছু বিদ্যা ছিল ওকে শিখিয়ে দিলেন। এমন ভাবে সে গড়ে উঠলো বাই দ্য গ্রেস অফ গড অ্যাট অল প্লেসেস, বাই দ্য গ্রেস অফ গড। পয়েন্টটা হলো হিস্ট্রি যেটাকে বলে যে there are many legends in the history। সেখানে দেখা যায় the learned wants to defy the sources of learning. That the generic symptom or syndrome of the collective and wholesome consciousness. It's a general symptom. Modern world it gets a general symptom. অর্থাৎ the source of your learning may become a kind of hindrance to your rising high in your perception, not exactly in practical field, in your perception. Therefore, the learner becomes apprehensive of that and starts defying the source of learning. এটি আমাদের সাধন পথে ভাগবত গীতায় আমরা পাইনি। অর্জুন কখনো সেটিকে ডিফাই করেননি, কিন্তু আমাদের বেদের মধ্যে দুটি এক্সাম্পল আছে যেখানে তাদের অবশ্য ঋগ্বেদে একটি এক্সাম্পল আছে এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি এক্সাম্পল আছে। আমি এক্সাম্পলের মধ্যে যাচ্ছি না, বিকজ দ্যাট ওয়াজ আ disastrous end of the person who had defied, তো সেটার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু এটা একটা মডার্ন সিম্পটম। এখানে ভগবদ গীতায় অর্জুনকে সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই তাকে নিরাসক্ত হওয়ার জন্য, আসক্তি শূন্য হওয়ার জন্য আত্মতত্ত্ব শেখাবে। সাংখ্যযোগ অ্যাকচুয়ালি তার সেখানে আত্মতত্ত্ব, ভগবানের অস্তিত্ব, সেখানে ভগবানের অস্তিত্ববিহীন অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ববিহীন অস্তিত্ব হলো তিনি পরমাত্মা, আত্মারূপে তিনি সবার মধ্যে বিরাজ করছেন। আর এই আত্মারূপে যে তিনি বিরাজ করছেন, সেই আত্মারূপে বিরাজের মধ্য দিয়ে তিনি এই জগৎ পরিপালন তিনি করছেন। জগৎ পরিপালনের একটি সূত্র আছে, সেই সূত্রটা হলো কর্মকে কেন্দ্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগে যখন প্রবেশ করাচ্ছেন, কর্মযোগে প্রবেশ করবার সূচনায় দেখি সাংখ্যের শেষের দিকে এসে তিনি তখন তাকে তৈরি করছেন, তার মেন্টালি তাকে প্রিপেয়ার করছেন। প্রিপেয়ার করার জন্য তাকে বলছেন যে যে কর্মের মধ্যে আমরা প্রবেশ করব বা করেছি বা করছি, এই কর্মটি আমাদের খুব সুচারুভাবে করতে হবে। There was a question by one person in a place, যে কোয়েশ্চেন একটি সভাতে কোয়েশ্চেন ছিল একজন খুব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তার কোয়েশ্চেন ছিল, অকল দি কোয়েশ্চেন ওয়াজ টু মি। কোয়েশ্চেন ছিল যে এই ওয়ার্ক যে করা হচ্ছে, ভগবদ গীতায় যে বলা হয়েছে ফলের চিন্তা করো না, তাহলে হাউ উইল দি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড সার্ভাইভ? The person having asked the question is a very highly established and
holding a top position in one of the one of the famous company, and holding the top position and top position in the human function, meaning managing more than lakh people like this. So why কর্মফল যদি ত্যাগ করতে হয় তাহলে কোম্পানিগুলি বাঁচবে? So that is the question. যে কর্মফলের তুমি ফলাশক্তি ত্যাগ করো, কর্মকে ত্যায্য না, ফলাশক্তি ত্যাগ করো। এটি ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা, এই অংশটুকুই শুধু প্রচারিত আছে। So that is element question. Meaning, when I am trying to make my work impersonal and I am getting into a non-identity, then why shall I contribute towards fulfilling the objective of the work? তাহলে আমি বহু মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাব। আমি বহু মানুষের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে then the work will suffer and the objective of the work will not be fulfilled. So এই যে কর্ম করো, কর্মফল ত্যাগ করো, এটি তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। Then what is that you want to mention as a kind of your expression to this? That was the kind of question. So the answer. আনসারটি এখানে ভাগবত গীতাতেই দেওয়া আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, এই আনসারটি সংক্ষেপ যে কর্মফল ত্যাগ যেটি, নিরাসক্ত কর্ম যেটি, বা মা হলেষু কদাচনা, এই যে কদাচনা, এটি তো একটা স্তোত্র, আর তার আগে পরে অনেকগুলি আছে। এই অনেকগুলো বলতে বলতে এসে এখানে কালমিনেট করছে। তুমি কিসের ভিত্তিতে বলছো? না তুমি নিষ্কাম কর্মের কথা বলছো। নিষ্কাম কর্ম না কামনা বিহীন কর্ম। বললেন আমাদের যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে, প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক জড়তা আছে এবং আসক্তি আছে, স্বাভাবিক, সেটা বায়োলজি। Each one is having its own functioning specialty, and each one is having its own demand or the price. প্রতিটি অর্গান তার মধ্যে একটা ক্রাই আছে, এক্সপেকটেশনস আছে তার ক্ষেত্র থেকে, এবং সেই ক্রাই এন্ড এক্সপেকটেশন you need to fulfill or you need to do the management. Now, how do you fulfill that? You can be oppressive to that. যেমন অনেক মনাস্ট্রির মধ্যে সেটা নানা রকম আছে। এটা অল্ডাস হাক্সলের একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে সাইকাডেলিক মেডিসিন তখন, এবং পরে জুলিয়ান হাক্সলেও সেটিকে এলাবোরেট করেছে। অল্ডাস কি করলেন? সাইকাডেলিক মেডিসিন করলেন একটা আফিং এর মতো পদার্থ, আফিং এর সঙ্গে আরো অন্য কিছু মেশানো হয়, তার মধ্যে হার্বাল কিছু থাকে, যার ফলে আফিং এর যে নেশার ভাবটা, সেখানে নেশার ভাবটা থাকবে না, বাট ইট উইল বি মোমেন্টারি। যতক্ষণ ওইটুকু জিনিস জীবের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ ওটা থাকবে। The senses will be kept dormant, and you can enjoy by being dormant, and you are now smiling within and laughing within. A kind of sensation, the secretions from your within, which would lead to the kind of biological happiness, those satisfaction or satisfactory secretions will be there within, and the person will be obsessed with that. And he said that this is going to be a samadhi. So he wanted to create a samadhi which is an alternative to the yogic samadhi. And he had formed a team, এই টিমগুলি তার প্রায় প্রথমেই তার প্রায় 13 জনের একটা, and আস্তে আস্তে there were a lot of young people becoming his followers and tried to do, but it was only for a short while, মাত্র 20-25 বছরের মধ্যে সেটা ডাই ডাউন করে গিয়ে জিরো হয়ে গেল। কেন হলো না? people could understand the nuances and could understand the bad effect of that and the wrong direction that it leads to. However,
It is one of the ways I have got from a very recently, 2023, that we study from a philosophical, psychological angle, published from one of the leading universities in USA. I have right now in my position, wherein I've got, I'm not mentioning the author because I'm going to criticize the author. The person has mentioned more or less the same thing in a psychedelic manner, in a psychosomatic way. And he recommends that this is what is the ultimate for a human ascendance. And the human ascendance will occur this way. And this is going to be beneficial to the human world, wherein any way you create a kind of mental concentration. And if you can create that, if you want to create that, there could be herbals or there could be some ingredients by applying on which you can do this. I know some of the monasteries who are actually using this for their members in the monastery, and to create a concentration among them, and to have a kind of containment and a kind of disciplining the organs of senses and organs of other kind of organs which can pull you down. So in order to discipline, যেটি পতঞ্জলি বলেছেন ইয়ামা নিয়ামা, ইয়ামা যেটি সংযম, সংযম এর জন্য there are medicines now. So you can have that medicine and you can enjoy that for a while, and then you'll find that it's reversing and it becomes double. Then the appetite for fulfilling the desire of those organs becomes double. It becomes aggressive. And that aggressiveness sometimes leads to the madness of the person or the temporary cessation of senses of the person. And the person can do anything at that moment. Schizophrenic persons or those who have got a mental deficiency, they are at times caught by this kind of syndromes. And then at that moment they become really dangerous for social living. তো এখানে কর্মতে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে তুমি নিষ্কামা কর্মের দিকে এগিয়েছো। তুমি আগে জেনে নাও যে তোমার কি কর্ম, তুমি সেই কর্মের দিকে এগিয়েছো। নিষ্কামা কর্ম তুমি কামনা শূন্য কর্ম। কিসে কামনা শূন্য? কোন ফল এর আসক্তি তুমি করবে না। Whenever you are doing any work, there are two components which can think of the work. কর্ম থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে। একটা বেরিয়ে আসতে পারে কর্মের সঙ্গে তোমার নিজেকে জড়িয়ে যে এক্সপেকটেশন সেটা। মডার্ন ওয়ার্ল্ড বলছেন যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ, ইউ হ্যাভ টু গেইন, ইউ হ্যাভ টু, সো তোমার পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্ট, বিকজ ইউ আর এ নিডিং অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ইউর নিড হ্যাজ টু বি ফুলফিল, তোমার বায়োলজিক্যাল নিড, তোমার সোশ্যাল নিড, তোমার এস্টিম নিড, তোমার সাইকোসোম্যাটিক নিড এবং তোমার so-called self-actualization needs. These are all your needs, so you need to fulfill that. If you fulfill that, then you are delighting person. On the other hand, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে না, কামনা যখন তোমাকে কেন্দ্র করে, বাসনা যখন তোমাকে কেন্দ্র করে, যখন ফলের কামনা বা বাসনা তোমার সেলফিশ কেন্দ্র, তোমার নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য, then it is bad. এটা তোমার পক্ষে প্রতিরোধী, তোমার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে নেবে। বাট অন দি আদার, তুমি যদি কর্মটি ডেডিকেট করতে পারো, তুমি যদি কর্মটি ভগবানের জন্য উপহার দিতে পারো, তুমি যদি মনে করো এই কর্মটি তোমার ভগবানের পূজা নিবেদন, এটিকে বলেছেন ন্যাস। ন্যাস কি? ন্যাস হলো ত্যাগ এবং ন্যাস হলো সমাপ্ত। ত্যাগের পথে সমাজ। তুমি যদি কর্ম ন্যাস করতে পারো, অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন একেবারেই পক্ষে এসে, প্রথম প্রশ্ন অর্জুন যখন করলেন, সব শোনার পরে ১৭টা অধ্যায় হয়ে গেল, সব শুনলেন। অর্জুন এখন মহান জ্ঞানী, তিনি দেখেছেন ভগবানকে, তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছেন, তার কাছে সব শুনেছেন। ভগবান 4টি অধ্যায়ে শুধু তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন, যেমন তিনি যোগের মধ্যে সেরা রাজ্যকে তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন, রাজ্যকে উপসংহারে
শেষে এসে তিনি বললেন অর্জুনকে, অর্জুন তুমি তার জন্য শুরুতে বলেছিলেন ইয়াদ করুষি ইয়াদস্মসি যজ্জুরসি দদাসি ইয়াদ তপস্যাহসি করতে তৎপুরুষের মত আচরণ। তুমি যা কিছু করছো, ভাবছো, তুমি নিবেদন করবে, যা কিছু করবে, যে কর্ম করবে, তুমি আমাকে নিবেদন করে করো। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভাইস টু a person who is an important person in the society, who could become a crusader, who could become a winning factor in the society for the righteousness in the society. সমাজের মধ্যে যে যেটি কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র বললেন ধৃতরাষ্ট্র, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্র অর্থাৎ সমাজের মধ্যে যদি সেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, রাইটিয়াসনেসকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠার যিনি কারিগর হবেন তাকে এই এই সমস্ত বাসনা শূন্য হতে হবে। তাই তিনি বলেছিলেন তাকে অন্তরের সন্ন্যাসী হতে হবে। এবার অর্জুন সব শেষে এসে সমস্ত প্রশ্নে অতিক্রম করে লাস্টে এসে যে প্রশ্নটা জেগে উঠলো, সেই প্রশ্নটা হলো, তাই সেখান থেকেই মুক্তির সূচনা হলো। অর্জুনের প্রশ্ন হলো, হে কৃষ্ণ, তুমি তো বললে যে সন্ন্যাস, তাহলে তুমি আমাকে বলো যে প্রকৃত সন্ন্যাস কে হতে পারে, প্রকৃত সন্ন্যাসী কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকেই ওর মুখের দ্বার খুলে দিলেন, বললেন প্রকৃত সন্ন্যাসী সে যে তার সকল কর্ম সে ত্যাগের মাধ্যমে করবে, সেই কর্ম ত্যাগ করবে কিভাবে? না কর্মের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা, বাসনা আর কামনা ত্যাগ করে। সে কর্মের যে কর্ম, সেই কর্মের জন্য সে নিষ্কাম হবে। এই যে হয়ে গেল, সেই হলো সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর আর কোনো অন্য পরিচয় নেই। সে কোনো আসরে থাকে কিনা, মদে থাকে কিনা, তিনি 10টা পুজো করে কিনা, প্রত্যেক প্রহরে ঘন্টা বাজিয়ে পুজো করে কিনা, প্রতিদিন 1 লক্ষ জপ করে কিনা, প্রতিদিন 2 ঘন্টা ধ্যান করে কিনা, প্রতিদিন আরতি করে কিনা, এগুলো তার কোনো বিষয় না। সে কি জামা কাপড় পরে, এটা তার বিষয় না। তার খাদ্যাখাদ্য, দ্যাট ইজ নট হিজ পয়েন্ট। তার অরিজিন, সে কোন দেশ থেকে এসছে, বিষয় না। তাকে কেমন দেখতে, সে সাদা না কালো, বিষয় না। তার কোনো জাতিকুল পরিচয় আছে কিনা, দ্যাটস নট এ ম্যাটার, এটা বিষয় না। সে ছোট না বড়, শিশু না বৃদ্ধ, যুবক না যুবতী, এটা কোনো বিষয় না। বিষয় হলো সে কি, যে নিষ্কাম হতে পারে। তাই উনি বললেন অর্জুনকে, অর্জুন মন্মনা ভাবনা মদ ভক্তে জাতি আমি নমস্তে নাম বৈশ্যসী সদ্ভক্তে প্রতি জাগে প্রিয় হয়েছে। তুমি সবসময় আমাকে ভালো, তুমি তোমার মনে প্রাণে আমাকে ভালো। তুমি যে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করছো, তুমি যে যদি ভাবছো যে কর্ম তোমার নিষ্কাম হয়ে যাবে, হবে না। নিষ্কাম কর্ম কিন্তু অবজেক্টিভ থাকছে। অর্জুনকে বললেন যে তোমাকে, তোমার অবজেক্টিভ কি, তোমার লক্ষ্য কি? তোমার লক্ষ্য এই অধর্মের বিনাশ করা। তাহলে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যিনি এটি জানতে চাইছেন, তার কাছে উত্তর কি? তার কাছে উত্তর যেটি দেওয়া হলো সেটি যে তোমার যেটা অবজেক্টিভ আছে, ইফ দ্যাট ইজ দ্য পিওর অবজেক্টিভ অ্যান্ড গুড অবজেক্টিভ। যদি কোনো কোম্পানি বলে যে তুমি, আমি ওষুধে ভেজাল দেবো, তুমি আমার ভেজালের কাজটা করে দাও, তুমি তো খুব ভালো ভেজাল দিতে পারো, মেশাতে পারো, তো তুমি মিশিয়ে ভেজাল দিয়ে করে দাও। খাবারে ভেজাল দেবো, বা আমি কাস্টমারকে আমি বলবো 20টা দিতে, আমি দেবো 10টা, কিন্তু এমন ভাবে তুমি প্রোডাক্টটা বানিয়ে দাও যেন কাস্টমার বুঝতে না পারে। অর্থাৎ ইফ ইউ আর ডুইং সামথিং which is immoral, unrighteous, apart from the ethical principle, apart from the values of life, then you are not the right person, you are not the right person to work. Who is the right person to work? The right person to work is always doing the work in the right manner,
maintaining the right norms and principles. আর সে কখন কাজ করছে? আর সে কাজ করছে, একটা মনোভাব আছে, একটা প্রচার আছে যে ভগবানের পথে যখন এগিয়ে যাবে তার কাজ চলে যাবে, কর্ম চলে যাবে। সেটি কি কর্ম চলে যাবে? তার এই যে নিত্য কর্ম যেগুলো আছে মন্দিরে, তারপরে যে জবধানের যে নিত্য কর্ম, এগুলি তার আর তখন প্রয়োজন হয় না। কেন প্রয়োজন হয় না? না, অর্জুনকে তিনি বললেন প্রয়োজন কেন হবে? তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে ঘণ্টাধ্বনি করছো, তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে প্রদীপ নিবেদন করছো, তুমি মঙ্গলা আরতি করছো, এগুলো খুব ভালো, এগুলো সমাজের রীতিনীতি বিধেয়ের জন্য প্রয়োজন। হায়দার, তোমার যদি গডিয়ালাইজেশন, ভগবানের অনুভব, উপলব্ধি পেতে হলে এগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিসের সম্পর্ক আছে? না তুমি কোথায় মোক্ষ লাভ করবে, তুমি কোথায় ট্রান্সেন্ডেন্স হবে। Transcendence was a question was asked by a person. What is then transcendence? If I am into a walk, how can I transcend? I have to be there engrossed in the work. Then where is the transcendence? The answer given. Transcendence is your ascendance with a major transit. কি ascendance হবে? একটা উপমা কয়েকজন ভক্তকে দেওয়া হয়েছে। 100 তলায় উঠতে হবে সিঁড়ি মেনে, একটু একটু করে 100 তলায় উঠে গেল। একটু একটু করে উত্তরণ হচ্ছে, একটা সিঁড়ি পরে আর একটা সিঁড়ি, 10টার জায়গায় 11টা হলো, 20টার জায়গায় 22টা হলো, 50-এর জায়গায় 55টা সিঁড়ি হলো, 100 জায়গায় 100টা সিঁড়ি হলো, 100 তলায় হয়তো 1000 সিঁড়ি আছে, 1000 সিঁড়ি হলো। অনেক মন্দির আছে পাহাড়ের উপরে, সেখানে হাজার 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 স্টেপ করে যেতে হয়, তারও বেশি আছে। তাই একের পর এক স্টেপ করে কিন্তু ভগবানের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এত স্টেয়ার্স, এত স্টেপ, এটা একটা পথ। আর একটা কি পথ? হয়তো বা এমন কোনো ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থাতে তাকে পুশ করে তলা থেকে উপরে তুলে নেওয়া হয়, হতে পারে। এলিভেটরস আছে, পুলিশ আছে, দড়ির ব্যবস্থা আছে, পুলিশ আছে, এগুলো তাকে উঁচুকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। তাহলে যখন এই একটা একটা করে যাওয়া হলো, সেটা হলো অ্যাসেন্ডেন্স। তার একটু একটু করে জাগরণ ঘটছে, উন্নতি ঘটছে, রোজ একটু একটু করে হচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে হচ্ছে, সে নিষ্ঠাবান, সে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আরেকটা কি হতে পারে? না, অর্জুনকে বললেন মনমনা ভাবো মদ ভক্ত মদিয়াবি মান। তুমি যে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করবে, তুমি আমাকে আমাকে ভাবো, তুমি আমার ভাবনাকে তোমার মনের মধ্যে রাখো, তুমি আমার ভাবনাকে কেন্দ্র করে তুমি এগিয়ে চলো। কিন্তু তোমার কর্মের অবজেক্টিভ রয়েছে, তোমাকে ওখানে উঠতে হবে, তুমি ওখানে যাবে। কিন্তু যদি এই ভাবনাটাকে অন্তরে ধারণ করে যাও, তাহলে তোমাকে ধামধুরি অতটা কি যেতে হবে কিনা সেটা তো তোমার জানা নেই। হয়তো দেখবে তোমার ওই ধামধুরি অতটা যেতে হলো না, কেউ তোমাকে তোমারই অসাক্ষাৎ, তোমার জানার বাইরে কেউ তোমাকে টেনে তুলে নিয়ে ওখানে নিয়ে বসিয়ে দেবে। এটা হলো ট্রান্সেন্ডেন্স। ট্রান্সেন্ডেন্স ইজ দি ascending an impossibility with a ease of possibility by the grace of the divine. ট্রান্সেন্ডেন্স তখন হয় যখন ভগবান আশীর্বাদ এসে যায়, যখন ভগবানের হাতে এসে যায়। তাহলে কর্মের কি হলো? না, কর্মের যে অবজেক্ট, সেটা কি? না, সৎ কর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন তুমি যে কর্ম কর্ম করবে, তার মধ্যে 3 রকমের কর্ম আছে। সত্যগুণের কর্ম আছে, রজগুণের কর্ম আছে, আর তমগুণের কর্ম আছে। সেই জন্য ভগবান এই রাজযোগটি নিজে বললেন, ওর জন্য কোনো প্রশ্ন নেই। গুণত্রয় সত্য রজতম নিজে বললেন, কারণ এমন চরিত্র গঠন করতে হবে যেটি সত্য গুণের চরিত্র,
কিন্তু রজগুণের যে শক্তি, সেই শক্তি প্রেরণা সেগুলি থাকবে। তমগুণের তামসিকতা থাকবে না, কিন্তু তমগুণের কিছুটা ওই বিপরীতের শক্তি সেটা থাকবে। এই যে সত্যগুণী মানুষ কিছুটা রজগুণের শক্তির প্রভাব আর তমকে বাতিল করা হলো না, তাকেও কিছুটা ঠাঁই দিয়ে এই যে চরিত্রটি হলো, এইটি হলো আইডিয়াল ফাংশনারি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই আইডিয়াল ফাংশনারি যে কোনো স্থানে তার স্থান। ভগবান তার কোথায় আছে? ভগবান তার হৃৎকেন্দ্রে আছে। বলছেন, অর্জুন, তুমি জানো যে আমি তোমার হৃদদেশে বসবাস করি। আমি তোমার হৃদয়ের যে দেশ, এই দেশে বসবাস করি, এই হৃদদেশে আমি বসবাস করি। তুমি সেখানে তোমার মনোনিবেশ করো। আর বললেন যে আমি তো কোনো কর্ম করি না, আমার কোনো কাজ নেই। The Lord himself says, I don't have any work. I don't have any work as described to me. However, I don't spend a single moment without a work. আমি একটি মুহূর্ত কর্মবিনা তো থাকি না। কিন্তু আমার কর্ম অর্থ কি? এটি ভারী সুন্দর। অনেকে এটা আমি দেখলাম যে বালগঙ্গাধর তিলক একটা সুন্দর, অনেকে অর্থ দিয়েছেন, কিন্তু উনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন ভারী সুন্দর। উনি বলছেন, তিলক বলছেন, while explaining this verse of Bhagavad Gita, he বলছেন, the continuity of the work in this entire creation is done and is actually coordinated, structured, and pushed forward by the divine himself. When we go for our own gaps of time and gaps of work, it's we who take a absence or who get an absence from the stream of work for that while whenever we are absent. In other cases, we are into this stream and we invite the grace of God. যখন আমরা এই কর্মের সমুদ্রের মধ্যে আছি, যে কর্মের সমুদ্র ভগবান নিজেই সেই সমুদ্রের গতি স্থির করে দিয়েছেন, সেই কর্মের সমুদ্রের মধ্যে যখন আমরা আছি, তখন আমরা সদাই কর্মশীল হয়ে আছি। আর এই সদাই কর্মশীল যিনি হয়ে আছেন, নিরাসক্ত হয়ে, তিনি ভগবানের কর্মই করছেন। When you are doing your work as this time to you is a positive work and is a good work and noble work, তখন কি হলো না, এই কর্মটি ভগবানের কর্ম তুমি পেয়েছো, তুমি ভগবানের কর্ম করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ব্রহ্মণ হি প্রতিষ্ঠা অহম অমৃতস্য বয়স্য চ শাশ্বত চ ধর্মস্য সুখী ঐকান্তিকা। বলছেন, যখন তুমি ভগবানকে স্মরণ করে থাকবে, তখন আমার যে গুণগুলি আছে, শাশ্বত, সনাতন, অর্থাৎ চিরদিনের জন্য তুমি যে গুণাবলী প্রাপ্ত হয়ে যাবে, তুমি সেই গুণগুলি, ভগবত্তার যে গুণ, এই গুণগুলি তোমার মধ্যে গঠিত হয়ে যাবে। এই গুণগুলি যখন তোমার মধ্যে গঠিত হয়ে যাবে, তখন তুমি তার পরশ পেয়ে যাবে। তুমি সেই গুণের পরশ যখন জীবনের মাঝে পাবে, তখন তুমি সেই কর্মের গোপনীয়তা বুঝতে পারবে। সেই কর্ম, যে কর্ম ভগবানকে উদ্দেশ্য করে করা, সেই কর্মই হলো দিব্য কর্ম। বলছেন, মানো হিংসি হি জ্ঞানিত পরিয়পস্যাৎ ইহ পৃথিব্যাঃ ইহাবতীবং সত্য ধর্মাঃ যজান এস্য অপস্যাৎ ইন্দ্র বৃহতি আর্য রামঃ তস্मै দেবায় হবিষা বিধে। ঋষি বললেন, এই দেবতা, তোমায় আমি বলি, যে কর্মের মধ্যে আমি পবিত্র হয়েছি, এটি সত্যকে জানবার কর্ম। আমার জীবনের যে কর্ম, জগতের যে কর্ম, আর সত্যকে জানবার যে কর্ম, এই তিন কর্ম যেন এক হয়ে গেল। এই তিন কর্ম যখন এক হয়ে গেল, তখন আমি
কোন পরিচয়ের কর্মের মধ্যে স্থিত হয়ে আছি এটি কি আমি জানবো, নাকি আমি এটি জানবো আমি কোন পরিচয়ের অভিমুখে কর্মটি নিবেদন করলাম, অর্থাৎ কাকে আমি কর্মটি নিবেদন করলাম। তস্মৈ দেবায় হবিষা তস্মৈ নমঃ। আমি এই এই যে যজ্ঞের নিবেদন, এই আমার জীবনের যে যজ্ঞ, এই যজ্ঞের নিবেদন আমি কোন দেবতার জন্য, কোন কোন অভিমুখে আমি প্রেরণ করলাম। বললেন আমি সত্য ধর্মের অভিমুখে প্রেরণ করলাম। আমি আমার সমস্ত কর্ম আমি এই সুপ্রিম ট্রুথ, দি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ট্রুথ, জগতের মধ্যে ভগবানের যে মহাসত্য, এই ভগবানের মহাসত্যের অভিমুখে আমি আমার এই কর্মকে নিবেদন করলাম। আমি আমার এই কর্মকে নিবেদন করলাম কেমন করে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ভগবত গীতায় যে তুমি জ্ঞানমুখে কর্ম করো। জ্ঞানমুখে কর্ম কেন না, বললেন উনি ওই যে কাম্যকর্ম তুমি পরিত্যাগ করো। কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করে বললেন কন্যানং কর্মণং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয় বিদুঃ সর্বকর্ম ফল ত্যাগ প্রাহু ত্যাগম বিচক্ষণা। তুমি কাম্যকর্ম অর্থাৎ যে কর্মের সঙ্গে তোমার কামনা আছে সেটি একটি, আর যে কর্ম তোমার করতে হবে সেটি একটি। তুমি যে কর্মের পেছনে তোমার ব্যক্তিগত বাসনা আছে, কামনা আছে, সেটি হলো তোমার ব্যক্তিগত কর্ম, ব্যক্তিগত ফলাফলের জন্য কর্ম, তোমার নিজের তৃপ্তির জন্য কর্ম, তোমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য কর্ম, তোমার নিজের প্লেজারের জন্য কর্ম। সে কর্ম নয়। তুমি এমন কর্মের দিকে যাও সেখানেও তুমি তোমার আনন্দ পাবে, সেখানে তুমি প্লেজার পাবে না, সেখানে তুমি তোমার আনন্দ, স্থায়ী আনন্দ পাবে। সেখানে তোমার এই তোমার অর্গ্যান, তোমার যে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি তুমি সেখানে পাবে না। কিন্তু সেখানে তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তোমার মধ্যে তখন কি হবে, কর্ম ন্যাস ডেভেলপ হয়ে যাবে। তুমি কর্ম ফল ত্যাগ করবে কিন্তু কর্মের অভিমুখ ত্যাগ করবে না। তুমি কর্ম ফল ত্যাগ করবে তোমার নিজের জন্য, কিন্তু কর্ম অভিমুখে তোমাকে যেতে হবে কর্ম সুচারুভাবে সমাপন করবার জন্য, এবং কর্মের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে তোমাকে পৌঁছতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য বেস্ট, ইউ হ্যাভ টু উইন দ্য বেস্ট। অর্জুনকে বললেন তোমাকে তোমার এই এই যে এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তোমাকে, তুমি যে এই যে ধর্মপথের জন্য তুমি যুদ্ধ করছো, এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মিনিং ইউ হ্যাভ টু রিচ আনটু দ্য এন্ড। তুমি শুধু সূচনা করে তুমি তারপরে হাত তুলে দিলে তা নয়, তোমাকে এর পরিণতি পর্যন্ত যেতে হবে, এর সফল পরিণতিতে যেতে হবে। You are not withdrawing from the field of the work, rather you are getting thoroughly engaged into the work, but not for your selfish calculation or any kind of selfish desire to fulfill. তুমি সেখানে তোমার নিজের যে সেলফিশ ডিজায়ার সেটিকে ফুলফিল করবার জন্য নয়, নিজের যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নয়, তোমার নিজের বাসনা চরিতার্থ সেই বাসনা চরিতার্থের জন্য নয়। কর্ম তোমার ভগবানের কর্ম, ভাগবতী কর্ম, ভগবত কর্ম, দিব্য কর্ম। এই দিব্য কর্ম তুমি যে ন্যাস করেছ, যে তুমি ফল ত্যাগ করেছ, বাসনা ত্যাগ করেছ, তুমি যে তার মধ্যে কামনা ছিল শুধু ত্যাগ করেছে, ভগবানের নিবেদন করেছে, মানমানা ভাবে মদভক্ত হয়েছে, তোমার এইবার যে কথাটি সেটি হলো দিব্য কর্ম, দ্য ডিভাইন ওয়ার্ক, দ্য ডিভাইন অ্যাকশন। এই কর্মে ভগবানের যে জগৎ অভিজ্ঞান, ভগবানের যে জগৎ অভিমুখ, সৃষ্টির যে অভিমুখ, স্রষ্টার যে সৃষ্টির অভিমুখ, এই কর্ম সেই সৃষ্টির অভিমুখে নিয়ে যাবে। যিনি যেখানে এই কর্ম করছেন
তিনি সেখানে এই কর্ম থেকে কন্ট্রিবিউট করবেন। সেখানে পিথাগোরাস বা অ্যারিস্টটল বা পরবর্তীকালে ফিলসফাররা, ইকোনমিস্টরা, সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা বা অন্য মার্গের যারা, তারা যেভাবে চেয়েছেন তাদের ইম্পার্সোনাল পার্সোনালিটি ফর দি কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড টু মেক দ্য ওয়ার্ক দ্য বেস্ট, সেটা সেখানে অটোমেটিক্যালি থাকবে। আরো থাকবে অতিরিক্ত, সেটি হলো তার পার্সোনাল গেইনের ক্যালকুলেশন ওখানে থাকবে না। তার ফলে সে প্রকৃতপক্ষে ইউনিভার্সালিটিতে কন্ট্রিবিউট করবে। কেননা ভগবান বললেন সত্য ধর্মায়, তুমি সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্য ধর্মকে জগতের মাঝে দৃঢ় করবার জন্য তোমার কর্ম হলো ভগবানের কাছে একটি যোগ্য, একটি নিবেদন, দৈবিক কর্ম। ভগবানকে স্মরণীয় মননীয় রেখে যে কর্ম, ভগবানকে নিবেদন করে যে কর্ম, যে কর্মের পেছনে ভাগবতী গুণগুলো রয়েছে, তিনি বললেন অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি, দানং দমং চ যজ্ঞঃ, স্বধ্যায় তপ আর্যবৎ। তুমি এমন সব দৈবিক গুণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যে কর্ম তুমি নিবেদন করছো ভগবানকে, স্বয়ং এ হয়ে গেল দিব্য ফল, তার ডিভাইন ওয়ার্ক। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, ডিভাইন ওয়ার্কের ইন্সপিরেশন, দিব্য কর্মের জন্য প্রেরণা আসুক সবার কাছে। হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ॐ वाग्मे मनोषि प्रतिष्ठित मनवे वाचि प्रतिष्ठितम् मे आभि मे वेदस्य मानिष्ठः श्रुतं मे मा बृहसिः। वेदस्य मा अनिष्टः श्रुतं मे मा रहस्यः संददामि अनेनो अधितेन रात्रान् संवदामि ईतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मामवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। पयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः। ॐ अभयन्तु मम अङ्गानि चक्षुः। श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि।
श्रुतमतः बलं इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरमस्तु निराकरं मे अस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु पर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्नोमित्रः शङ्करुणः शङ्नो भवति हरिओमः ॐ शां न मित्रः शां वरुणः शां न भवति हरिओमः शङ्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शङ्नो विष्णु गुरुक्रमः शां न इन्द्रः बृहस्पतिः शां न विष्णु गुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय अमीव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि अमीव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं दिशामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु अवतु तद्वतारमवतु अवतु माम्
avatu bhaktaram. avatu mam avatu bhaktaram. Shanti, shanti, shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Bhadram Gane Vishnam Deva. Om Bhadram Kanivishram Deva. Bhadram Vasema Akshari Ayotraha. Bhadram Pashimakshaviyayotra. Sthirayangai Tushuvang Satanobhim. Sthiruyangvi Tushtuvam Shatanuvi. Imadavaritangayatayu. Vashimadevuhitam yatayo. Jatayu. Shanti, shanti, shanti. Shanti Shanti Shanti. আমরা সকল এখন ধ্যান করবো 2 মিনিট। এখন 2 মিনিট ধ্যান, 2 minutes meditation now. সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। আবার আমরা আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকুন। সবাই ভালো থাকুন। प्रणाम सर, touching your holy feet sir, प्रणाम sir। Pranam sir. All the best. সবাই ভালো থাকুন। All the best.